चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंटलाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र हाँ अज दियाँ कुछ गल्लां बातां कुछ मुद्दे 8-10 मुद्दे तुहाडे नाल कैनेडा के आपां रोज़ इस प्रोग्राम के सांझे करते हैं। अज भी कुछ गल्लां बातां करनियां। शनिवार नूं टाइम बदल जाना, डे लाइट सेविंग जिहड़ी खत्म हो जानी है, घड़ियां 1 घंटा पिछे करनियां पैणियां, उहदे बारे गलबात करांगे। मामला पूरा की हुंदा है, फ्रीडम कॉन्वॉय संबंधी नवीं जानकारी आ रही है, वो तुहाडे नाल साझी करनी है। अंटैरियो दे विच जिहड़े एजुकेशन वर्कर सी उन्हां संबंधी अपडेट देवांगे कि वो हड़ताल दे उत्ते चले गए आ ते सरकार कह रही है कि असीं नहीं जाण देवांगे। हुण गल कित्थे निबड़दी है? मॉर्गेज लैण दे विच लोकां दे ट्रेंड दे विच तब्दीली आई है। लोग साल 2 साल की मॉर्गेज फिक्स करा रहे हैं। टोरंटो ते वैनकूवर च रहना इस वेले औखा होया है। $1,00,000 तो घट कमाउने आ ते टोरंटो ते वैनकूवर छड्ड के चले जाओ माहर कह रहे हैं। एयरलाइन यात्रियों के विरुद्ध केस लड़ रही है। सरकार कहती है भी तुसीं यात्रियों नूं जे डिले हुंदा तो पैसे दे, वो कहंदे असीं नहीं देने। मामला की है? इंडियाना दे विच अमरीका दे विच वायरस करके स्कूल बंद हो गए। किहड़ा वायरस आ, नवां की मामला होया? अल्बर्टा दे विच एक मूल निवासी औरत दे नाल धक्का होया, वो तुहाडे नाल गलबात साझी करनी है। हैलोइन दीयां कैंडियां दे विचों ब्लेड मिले आ अमेरिका दे विच, ते इत्थे जिहड़ी भंग मिली सी अपने विनीपैग दे विच, उहदे संबंधी गिरफ्तारी हुई है। ये गलबात भी तुहाडे नाल करनी है। न्यूयॉर्क दे विच मैनहाटन दे विच एक औरत नाल बलात्कार होया, की मामला भी तुहाडे नाल साझी करांगे। सब तो पहली गलबात शनिवार नूं जिहड़ा डे लाइट सेविंग खत्म होनी है उहदे बारे। 2 बारी टाइम साल दे विच बदलदा है। इत्थे आपां नूं घड़ियां 1 बारी घंटा पिछे करनियां पैंदियां ते 1 बारी घंटा बाद करनियां अगे करनियां पैंदियां। शनिवार नूं कैनेडा दे विच रात नूं 2 बजे घड़ियां 1 घंटा पिछे करनियां पैणगियां। इस वेले अपने कैलेंडर दे उत्ते मार्क कर लो, जदों सोमवार नूं असीं तुहाडे कोल आवांगे तो उस गलबात करांगे तो 1 घंटे का फर्क पै चुका होना। सो डे लाइट सेविंग टाइम इनू कहिंदे आ, खत्म हो जाना है इस ऐतवार 6 नवंबर नूं 2 बजे तड़के, यानी कि शनिवार तो ऐतवार तो जी विचकारली रात होनी आ उदों ये खत्म हो जाना। बहुत सारे कनेडियंस जिहड़े आ फिर वो अपने जिहड़े इनू क्लॉक नूं 1 घंटा पिछे करनगे तो 1 घंटा ज़्यादा तुहानूं सौण दे लई उस दिन सवेरे मिलूगा। तो थोड़ा जिहा जिहड़ा बच्चों के थोड़ी जी समस्या होंदी है इहदे नाल संबंधित। तो यह है दूजा कि सैटरडे नाइट को बहुत सारे लोग जो बैड पर जाते हैं उस तो पहला मैनुअली क्लॉक को एडजस्ट कर लेंदे आ। तो हुण जिहड़े फोन ने या बाकी सारिया चीज़ां वो तो अपने आप ही हो जांदियां। जिहड़े भी डिवाइस डिजिटली वाईफाई दे नाल कनैक्टेड ने उन्होंने ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो जाना हुंदा। तो जिहड़े बाकी हैगे इन्हां दे उत्ते जिहड़े उधरले पासे यूकोन दे विच ते जिहड़े सस्काचवन दे विच ते जिहड़े कुछ पार्ट्स BC दे जां हैगे ते क्वेबेक दे उन्हां दे विच थोड़ा जिहा वखरा हुंदा है। वो स्टैंडर्ड टाइम दे उत्ते रहिंदे आ सारा साल। तो जिहड़े क्लॉक चेंज हुंदे आ ये हमेशा ही डिबेट का विषय रहिंदा। जदों भी ये समा आपां अगे करना हुंदा पिछे करना हुंदा। मार्च में ज़्यादा चर्चा हुंदी है तो क्योंकि 1 घंटा घट मिलदा सौण नूं, तो ये बारे बहुत सारी गलबात होंदी रहिंदी है। वक्-वक् प्रोविंसेस रौला पाउंदे भी इहनूं बंद कर दिता जाए। अल्बर्टा, BC, ओंटारियो इन्हां तिन्हां दे विच गलबात चली है कि ये जिहड़ा 100 साल पुरानी प्रैक्टिस की जा रही है भी साल दे विच 1 बारी घड़ियां पिछे कर दिओ फिर अगे कर दिओ, भी इहनूं बंद करो, इहदा फायदा कोई नहीं, उल्टा नुकसान ही हुंदा। किन्ने मिलियन डॉलर लोगों का इस गल दे विच ही मतलब जो टाइम कैलकुलेट करके देखो जो जिन्नी उन्होंने बॉदरेशन होंदी है, कई मिलियन डॉलर देश का इस गल दे विच ही नुकसान चले जाता भी लोग घड़ियां अगे पिछे करने विच लगे आ। अंटैरियो ने सर्वसम्मति दे नाल जिहड़ा एक बिल सीगा जिन्हों टाइम अमेंडमेंट एक्ट कहिंदे सी 2020 पास कर दिता सी। तो उड़ीक होई हुण कल्ला टोरंटो चेंज कर नहीं सकदा क्योंकि बाकी सारे नाल आ। अंटैरियो कल्ला नहीं चेंज कर सकदा। न्यूयॉर्क ते क्वेबेक दूजे पासे उन्हां दे नाल आ ते बहुत सारा ट्रेड इन्हां दा साझा आ। तो दूजा हैगा भी जिहड़ा कनेडियन फैडरल गवर्नमेंट के ऑपरेशनस ने उन्होंने दोहां प्रोविंसेस दे विच बहुत थावां ते फैलिया। सो उत्थे भी ये गलबात उत्थे दी उत्थे रह गई सी। सो उन्होंने भी इस बारी भी बदलना हैगा आ। ब्रिटिश कोलंबिया के लैजिसलेचर दे विच ये 2019 दे विच लैजिसलेशन पास किया गया सी, पर बाद दे विच पता नहीं कुछ कारणा करके डिले हो गया। साडा संबंध इधरों कैलीफोर्निया दे नाल आ ते वो कैलीफोर्निया के हथ वासा भी वो उधर की करते आ। अल्बर्टा दे जो रेफरेंडम होया सी इहदे उत्ते कि पिछले साल के की करना चाहिए आ। अद्धिया ने जिहड़ा कहा सी भी इन्हें ठीक है रख लो, तो अद्धिया ने कहा सी ना रखो। डे लाइट सेविंग पहली बारी 1895 दे विच दसदे आ कि न्यूजीलैंड दे विच एक एंटोमोलॉजिस्ट सीगा जॉर्ज हडसन। एंटोमोलॉजिस्ट जिहड़े वो कीड़िया मकोड़ियां की स्टडी करते आ ते उन्हें प्रपोज किया सीगा क्योंकि वो डे लाइट का 1 घंटा वध मिल जाता सी तो इनसैक्ट जिहड़े ज़्यादा देख सकता सी। तो पहली बारी डॉक्यूमेंटेड केस डे लाइट सेविंग का जिहड़ा अडॉप्ट किया गया इत्थे कैनेडा दे विच सब तो पहला केस इत्थे ही मिलता है। पोर्ट अर्थर ते फोर्ट विलियम्स ये जिहड़े सीगे जिहड़े थंडर बे ओंटारियो दे विच जिन्हां ने डे लाइट सेविंग मई 1 1908 नूं अडॉप्ट की सी।
ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਰਮਨ ਅੰਪਾਇਰ, ਉਧਰ ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੰਟਾ ਸੂਈਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 8% ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਕਰੈਸ਼ ਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਜੈਟ ਲੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਜੈਟ ਲੈਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੌਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਲੀਪ ਤੇ ਸਲੀਪ ਡੈਟ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਟੀਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਡੇ ਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ US ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ 40 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਆ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇ ਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ 6% ਵਰਕਪਲੇਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। 67% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਕ ਡੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੇ ਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਦੂਜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਪ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਇੰਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ICBC ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਜਿਹੜਾ DST ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇ ਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 23% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। 23% ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਆ, ਘੰਟਾ ਕਲੌਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਡੈਪਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਸੌਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕਲੌਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲੌਕ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਦਮ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੜਬੜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। $24 ਮਿਲੀਅਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ।
ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਐਸੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵੋਏ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਨਵਰੀ 29 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਟਵਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਢੋਆ ਢੋਏ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪੋ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ 12,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ, 1,20,000 ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16,000 ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਟਵਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਟਰੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਟਰੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਫੋਰਸ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੌਕੇਡ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਨਵੋਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, RCMP ਦੇ ਕਈ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਸੀਗੇ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਪਾਈ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਰੇਸਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਜਰੀ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੀ ਇਹ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ GoFundMe ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਈ ਗਲਤ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਕਈ ਅਨੋਨੀਮਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਫੋਰਨ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੋਰਨ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਰਕ ਕੈਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ US ਬੇਸਡ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ GoFundMe, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਵ ਸੈਂਡ ਗੋ ਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿੱਧੇ ਟਮਾਰਾ ਲਿਚ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ 3 ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕੰਪੇਨਸ ਚੱਲੀਆਂ। ਅਡੋਪਟਡ ਟਰੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ ਗੈਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੀਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GoFundMe ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੋਨਰਸ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,33,000 ਡੋਨਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ, 86% ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਗੇ। $9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਟੋਟਲ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। 11% ਜਿਹੜੇ ਉਹ US ਦੇ ਡੋਨਰ ਸੀਗੇ, ਵੀ 4,000 ਡੋਨਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਗਿਵ ਸੈਂਡ ਗੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ GoFundMe ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 59% ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ 35% ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵ ਸੈਂਡ ਗੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਮਨੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 500 $2,000 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ $20,000 ਕੈਸ਼ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਵੱਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਮਾਰਾ ਲਿਚ ਨੇ GoFundMe, $10 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡੋਨਰ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਨੋਨੀਮਸ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੀਲ ਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੋ।
ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ 55,000 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਯਾਰਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ $4,000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ $4,000 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ $5 ਲੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ $220 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ $220 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ $220 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ $220 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੋ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ $40,000 ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ 2% ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1.25% ਜਿਹੜਾ 1.25% ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨਿਬੜਦੀ ਆ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਝੁਕਦੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਘਟ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ $2,000 ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ $5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ 3,000 ਜਾਂ 4,000 ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਪਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਸ਼ਾਪਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਜਾਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ 5 ਸਾਲ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3% ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ, ਤੁਸੀਂ 3% ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ 2% ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ 30 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ,
3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਵਿਆਜ ਦਾ, ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵਧਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੀਫਾਈਨ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, 5 ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਰਗੇਜ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਕਸ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਈਅਰ ਜਾਂ 3 ਈਅਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਟੈਰੀਓ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਚਮੰਡ ਨੇ, ਬਰਨਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ 2 ਸਿਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹਿਣਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ $1,00,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਦਾਨ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੜਾ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਬੜੀ ਡਾਇਵਰਸ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $1,00,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਖੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਟਵਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਟਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਉਧਰ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂਵ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਟ ਗਰੋਥ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਟ ਰੇਟ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਘੱਟ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਸਸਕਾਚਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ। ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਂਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਆ।
ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ rentals.ca ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਰੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ $2590 ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਆ ਤੇ $2474 ਇੱਥੇ $2474 ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਆ ਤੇ $2590 ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਵਰੇਜ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮਦਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਰੈਂਟਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕੋਂਡੋ, ਘਰ, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹਦਾ 30% ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ $5000 ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $1500 ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ 5000 ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ 1500 ਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 2500 ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000-1100 ਬੰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਬਣ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਉਨੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੈਂਟ ਵਧਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਲੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਵੈਸਟਜੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾ ਦੋ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਓ, $1000 ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨਾ ਤਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਸਟਜੈਟ ਤੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਤਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਠੇਕਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵੈਸਟਜੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਵੈਸਟਜੈਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ $1000 ਇਹਦੇ APPR ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰੋ $1000 ਤੱਕ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 16,000 에ਅਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਆਹ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਸੀਟੀਏ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੈਸਟਜੈਟ ਤੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਆਹ ਨੇ, ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕ੍ਰਿਊ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੀਟੀਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $1000 ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ RSV ਆ, ਫਲੂ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ BC ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ, ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ RSV ਵਾਇਰਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, RS ਵਾਇਰਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਂਟੈਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੌਂਟੈਸਰੀ ਆ ਨਿਊ ਅਲਬਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੇ ਕੈਂਟਕੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ ਇਸ RSV ਕਰਕੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਕੀਅਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੰਨਾ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੂ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਧਰ CDC ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਥ੍ਰੈਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ RSV, ਦੂਜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੋਵਿਡ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਆ, ਕੀ RSV ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਫਲੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।